Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والهرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يحترم قوت طه مطلقا أبدا ومتى ثاب أصلا في مدى الزمن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا رب
وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في شمس ظلفاته. قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة صدياذ بمختتري. تكن آمنا من شر نار وسراك ومن حريق. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha ila hadrati Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baiti wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin sahabati ajma'in sallallahu rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ajma'in wa tabi'ina sayyidina al-imam al-muhajir ila Allah Ahmad ibn Isha wa sayyid al-a'zam al-muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi jami'i sayyidatina Ali Abi Alawi radhiyallahu alaihim ajma'in thumma ila arwa'imatil mujtahidin imamuna Syafi'i wa Maliki wa Hanafi wa Hanbali وإمام أبو هاشم الشري وإمام أبو حامد بن محمد الغزالي شيخ الشبابات الجيلاني قطب الأنفاس حبيب عمر بن عبد الرحمن الأنفاسي علي بن عبد الله البارش قطب الإشراف فوز الإباد والبلاد الحبيب الله بن علي الحمدان وخصوصا مصنف هذا الكتاب شيخ العلامة سيد عبد الله بن حسين بن طاهر بن محمد بن حاسم بآلوي وأصولي وفوري ونفعنا بعلومي شيخ محمد سلمان الجامي ولسان وسلسلة بوكياتي سلطان حسن بن بنتن مولانا يوسف إمام نووي البنداني سيد جلال بن السيوطي الحبيب حسين بن أبو بكر الإدريس الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي الحبيب علي بن حسين العطاس الحبيب النصاري بن جنان بن صالح بن مسلم الحميد تنقل الحبيب كريم محمد سقف الحبيب محمد بن علوي بن أندس المالكي الحبيب عثمان بن عبد الله بن أجيل بن يحيى بن داوود الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغني السقاف يحيى هاشم الشاري كيما تعلم Guru Marzuki Ma'alif Yunus Ki Abdullah Syafi Ki Syafi Hamami Ki Tafahili Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Segaf Walidi Ki Muhammad Siddiq bin Syami Haji Ahnaf bin Luhut Wahab bin Haji Muhammad wa Suhaib Ar-Rahman wa Qufa wa Sadaqa wa Amar wa Balhadha Mussalah Al-Jihad wal Madrasah wa Usulihim wa Furuhim Arwah walidina wa ummahatina wa ajdadina Qurabatina wa syakhina wa arwah jami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتبشر بالرحمة والمغفرة والجنة وأن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويفقهنا في الدين وارزقنا وإياكم جميعا شهادة وزيارة الحرمين وارزقنا وأهل بيتنا وجماعتنا التوفيق والهداية والسلام والبركة والعافية والنجاة وحسن الخاتمة على من نوينا وعلى من أسلمنا الصالحون وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ببركتهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
taklim kita dalam kitab Sulam Taufik pada halaman 25, 3 baris dari bawah. Tabarukan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arkanul haji al-ihramu wal wuqufu bi Arafata wat-tawafu bil baiti wasya'yu bayna as-safa wal marwata wal halqu awit taksiru wa hiya illa al-wuqufa arkanun lil umrati wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa adam an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bi hubbi daraini amin. Qala radhiyallahu ankum radhiyallahu anna qala radhiyallahu anhum subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على هديك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأقول لك بنعمتك علي وأعفو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله سلام عليك يا ربي وترجي يا رسول الله سلام عليك يا ربي وترجي يا رسول الله سلام عليك يا ربي وترجي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Qala ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka al-hudu wal munu warsu wa taubatan nasuh wa salahal jasadi wa ru'amin. Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin jamaah majelis ta'lim Salat jihad yang mudah-mudahan semua dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus segenap orang tua, para sepuh, para hujat, para asatidzah, segenap pengurus mushola jihad, pengurus RT RW dan tokoh masyarakat semua yang hadir. Teriring doa mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Alhamdulillah, malam hari ini dengan izin Allah, dengan taufik, hidayah, inayah dan juga takdirnya kembali Allah pertemukan kita di tempat yang mulia, di majelis yang penuh berkah ini dalam rangka taklim dan muzakarah silaturahim, zikir, i'tikaf sekaligus memakmurkan musalla. Mudah-mudahan kumpulnya kita, duduknya kita akan mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut taklim kita di dalam kitab Sulam Taufik, masih berkaitan dengan haji. Momentumnya ini pas sebenarnya ya. Karena hari ini jamaah haji sedang bersiap-siap untuk melaksanakan ihram dan wukuf. Jadi hanya tinggal menyisakan 1-2 hari ini. Ya, ada juga yang hari ini mereka melaksanakan umrah. Ya, cuman biasanya mereka sudah akan bersiap-siap karena mereka itu akan wukuf nanti pada hari Sabtu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif, telah berkata pengarang kitab ini, wa arkanul haji, bermula rukun haji. Ya.
Jadi ada 3 rangkaian penting dalam haji. Pertama adalah rukun, kedua adalah wajib, ketiga adalah sunnah. 3 rangkaian ini seyogianya dilakukan oleh orang yang melaksanakan haji. Bila ini dilakukan secara baik, maka ulama-ulama bilang bahwa hajjul mabrur, haji yang mabrur itu adalah haji yang memang dilakukan oleh orang yang berhaji sesuai dengan rukun dan kewajibannya dengan baik. Jadi di antara yang menyatakan bahwa apa itu haji mabrur, yaitu haji yang dilaksanakan sesuai dengan rukun syarat-syaratnya dengan baik. Ada juga yang bilang bahwa haji mabrur itu adalah haji yang tidak melakukan kekhilafan dan kesalahan-kesalahan pelanggaran dalam haji. Karena banyak orang yang memang ketika haji melakukan hal-hal yang sebenarnya dilarang. Makanya di sini kalimatnya ihram ini adalah menjadi rukun haji ini sesuatu yang memang tidak tergantikan. Dia sifatnya wajib untuk dilaksanakan oleh orang yang berhaji dan tidak tergantikan dengan apapun. Jadi orang dalam kondisi sakit bagaimanapun dia tetap melaksanakan urutan-urutan rukun haji. Berbeda dengan wajib haji. Kewajiban haji adalah sesuatu yang wajib untuk dilakukan, tetapi bila ada uzur, sesuatu yang memang dia tidak bisa melakukan, maka dia bisa meninggalkan kewajiban haji, tetapi dia kena yang namanya denda sanksi kafarat dalam haji. Tidak bisa jumroh, tidak bisa mabit di Mina misalnya, itu dia bisa kena dam, bisa tergantikan dengan dam. Tapi kalau yang tadi itu rukun haji, itu tidak bisa tergantikan. Andaikan dia sakit ketika wukuf, dia tetap harus dibawa area wukuf, kemudian dia didudukan di situ. Entah itu dengan dengan digotong-gotong ataupun dengan ambulan ataupun apa, yang penting dia berada di area wukuf. Karena Nabi bilang al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Jadi orang yang tidak berarafah, maka dia sejatinya hajinya tidak haji. Jadi kembali, rukun itu sesuatu yang wajib untuk dilakukan dan tidak tergantikan. Maknanya harus dalam kondisi apapun, orang harus tetap melaksanakan rukun-rukun haji. Kalau wajib haji, sesuatu yang memang wajib dilakukan oleh orang yang berhaji, tetapi bila ada yang ditinggalkan karena uzur, maka dia bisa membayar dam atau ganti dengan potong 1 ekor kambing dan sebagainya. Yang ketiga, sunnah. Sunnah haji adalah rangkaian penyempurnaan haji. Ini tidak terkait dengan sah atau tidaknya haji, hanya sifatnya menyempurnakan dan tidak terkait juga dengan dam. Tidak saksikan yang sunnah. Contoh misalnya mencium Hajarul Aswad, itulah bagian sunnah. Dan saat ini banyak orang yang tidak melakukan itu. Kenapa? Karena saking sulitnya menyentuh area ring 1 Ka'bah. Ring 1-nya saja sulit, apalagi sampai mencium Hajar Aswad.
Makanya Sayyidina Umar bilang, andaikan ini tidak dicium oleh Rasul, aku pun tidak mencium. Ya, tapi saat itu Rasulullah bilang bahwa ini adalah batu yang mulia. Rasulullah mencium batu itu. Ya, maka ada yang bilang bahwa ini adalah batu dari surga. Jadi orang yang pernah mencium itu, ya, itu adalah sebuah berkah. Ya, umroh saja susah. Umroh saja susah untuk cium Hajar Aswad. Ya. Di sini kalau ada yang bisa umroh kemudian yang cium Hajar Aswad, itu keren. Keren ya. Karena ketika di kamar itu, setiap di hotel kamar kita ini masih ada TV. Pasti itu. Di kamar kita ada TV dan live Masjidil Haram. Dan kita bisa lihat, wah sepi nih. Semua orang bilang sepi. Akhirnya semuanya ke sono jadi lagi sono. Gitu ya, masa gitu ya. Semua orang bilang tuh ada yang TV. Wah sepi nih gitu. Ah siapa? Mau apa? Mau tawaf misalnya, mau sholat, gitu kan ya. Atau mau cium ya ke sono. Itu udah rame. Kenapa? Ya orang pada bilang sepi pada ke sono. Ya, jadi area yang tidak pernah sepi adalah area Masjidil Haram di Mekah. Karena itu adalah tempat impian. Semua orang akan bermimpi ingin untuk hadir di depan Ka'bah bersimpuh. Gitu ya. Pengen semuanya ya. Pengen semuanya ya. Yang penting pengennya dulu. Ada orang nggak dikasih kepengenan sama Allah. Ya. Ada orang yang tidak ada keinginan, Allah tidak berangkatkan dia. Yang penting kita rasa ingin, ada niat pengen umroh, niat pengen haji, nggak apa-apa. Walaupun serasa berat, serasa berat. Kalau haji, makanya dia penyempurna rukun Islam. Dari mulai syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Makanya adanya di kelima nih. Karena kalimatnya manis tato ilaihi sabila. Hanya orang yang mampu saja yang dia wajib untuk melaksanakan umrah dan juga wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Yang nggak mampu, nggak usah. Jangan memaksakan diri. Ada umrah cuma-cuma atau haji cuma-cuma. Ya, cuma sampai bandara nganterin orang haji. nganterin orang haji nggak apa-apa. Ya, nganterin orang haji nanti ya Allah mudah-mudahan nanti nganterin orang. Ketika kita nganterin orang haji atau melepas orang haji, ada di hati tuh, ya mudah-mudahan nanti kita dilepas juga sama orang. Gitu kan ya. Itu rasa-rasa kita harus ada. Allah catat tuh nanti. Pokoknya diinin aja, dirasa-rasain gitu kan, ya mudah-mudahan bisa sampai. Kan bukan satu hal yang nggak mungkin kok. Buat satu yang nggak mungkin. Mungkin saja. Ya, ada rezeki nomplok, ada rezeki kaget, gitu kan ya. Macam-macam lah. Kalau sudah ngasih, jalannya kadang nggak di sana-sana. Jalannya nggak di sana-sana. Yang penting ada keinginan, ada harapan. Nah, yang pertama terkait dengan rukun dari ihram itu, haji itu adalah al-ihram. Niat untuk melaksanakan ibadah haji. Ihram. Ya. Biasanya sudah di miqat nih. Ya, sudah di miqat. Miqat itu tempat di awal kita untuk melaksanakan haji atau untuk umrah. Ya, yang model kayak di Madinah, misalnya dari mulai Bir Ali, gitu kan, di Indonesia dari Arafah. Itu sudah mulai ada mikotnya. Mikot batas orang meniatkan hajinya itu. Ya. Nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma labbaik. Itu sudah memakai pakaian ihram bagi laki-laki. Ya. Sebelum itu dia mandi sunnah ihram,
gitu kan ya. Kemudian dia sholat sunnah, kemudian dia bersiap-siap untuk melaksanakan umrahnya atau hajinya, gitu kan. Kemudian nanti dia berniat untuk berangkat melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umrah. Dia sudah pakai pakaian ya, putih biasanya. Ya, 2 lembar kain, yang bawah kain penutup, yang tengah juga, yang atas untuk penutup. Ini juga pakai kain ihram bukan hal sembarangan nih. Kan memang tidak boleh berjahit kalau yang laki. Ya, tidak boleh yang berjahit. Jadi lepas begitu, 2 lembar kita pakai, gitu kan ya. Itu juga ketika makainya juga nggak sembarangan. Ya, kalau coba-coba sembarangan, kedodoran bisa telanjang kita. Kan ketika ihram nggak ada yang boleh pakai apaan, kita polos. Polos kita, nggak boleh pakai celana dalam, nggak boleh pakai celana pendek. Hanya 2 lembar aja. Kalau kita boleh pakai kaos dalam, boleh pakai celana pendek, enak. Ini nggak boleh. Ya. Jadi memang hanya pakai ihram saja. Dan nanti diajarin tuh cara pakainya supaya kuat, supaya kalau nongkrong nggak buka. Ada orang lagi duduk nongkrong aja. Orang dari jauh senyum aja. Senyum kayaknya senyum bener kok kelihatan. Ini ngablak bawahnya. Ya. Bagusnya lagi tidur. Coba kalau lagi buka. Repot. Iya. Apalagi terlepas kainnya, mau gerak-geraknya terlepas kainnya. Gitu kan ya. Udah gitu dia nggak nyadar lagi. Kan repot kalau begini. Dia udah terlepas nggak nyadar. Gitu kan. Mau gerak, mau boy ngobrol. Jadi bercita-citalah yang kuat untuk bisa melaksanakan ibadah haji ataupun melaksanakan ibadah umroh, walaupun terasa mahal. Umroh itu sekarang 30 juta. Ada yang 25 juta, 26, tapi maktabnya jauh atau tempatnya jauh dari Masjidil Haram. Ada yang murah, cuman jauh sekali ya. Harus naik mobil, ya harus ini jauh jalannya. Tapi kalau yang 30 juta itu lebih dekat. Dari sini ke Mutakin, Stasiun Tebet, dari sini ke 37 itu dekat. Artinya masih area-area yang bisa jalan, ya bisa jalan. Tapi kalau sudah yang murah biasanya jauh. Ya. Sama juga dengan haji seperti itu. Ya. Beda haji reguler dengan haji plus, biasanya tempatnya juga akan beda. Karena dia harga juga beda. Sekarang orang berhaji dia naruh duit 10 tahun yang lalu 25 juta. Kemudian dia harus membayar, kalau dia berangkat tahun ini ataupun tahun depan, dia bayar lagi 35 juta lagi. Ya, jadi hampir 60 juta. Itu hanya buat bayarnya saja. Belum buat ongkos di rumah ataupun ongkos di sana. Ya, itu baru yang reguler. Kalau dia daftar ke yayasan harus bayar lagi 10 juta. Sudah 70. Mungkin kita 100 kali persiapan. Oh, ya masih lebih dari 100 duitnya nih. Duitnya 500. Ya. Kalau haji plus sekitar 150. Ya. Haji VIP ya sekitar 250. Kalau haji furoda itu 300 juta. Ya. Ya kita niat-niat saja. Semoga dari niat itu kita dapat pahala haji. Ya. Nah ketika kita berihram itu, gitu kan ya, ini kan niat masuk dalam ibadah haji. Ya. Ketika rangkaian kita mau meniat-niatnya itu ada yang disebut hajinya haji ifrad. Ya.
Itu haji ifrad itu haji yang memang mendahulukan haji daripada umrah. Ya. Haji, umrah. Haji dulu dia, baru umrah. Ya. Kemudian yang kedua, ketika ada ihram juga dia bisa melakukan haji tamattu. Ya. Haji tamattu itu dia umrah dulu, baru haji. Biasanya yang datang lebih awal dia akan dia umrah dulu, karena rangkaian hajinya masih lama. Jadi dia melaksanakan umrah saja dulu. Nanti baru dia melaksanakan ibadah haji pada waktu dia waktu hajinya sudah sampai. Ada juga yang memang haji qiran. Haji qiran itu membarengkan niat haji dan umrah secara berbarengan. Itu kan bisa dilakukan. Ya, nanti ada yang memang mikot zamani, ada mikot yang yamani. Ya, kalau yang mikot zamani itu seperti haji itu ada mikot zamani, waktu-waktunya tertentu dari mulai Syawal akhir, Zulqa'dah sama Zulhijjah. Selesai rangkaian haji dengan mikot zamani. Kalau mikot makani itu memang tempat-tempat khusus ketika dia mau niat-niat ihram, tadi saya bilang. Ya, kalau orang Mekahnya sendiri sih mikotnya di Mekah. Ya, tapi orang yang di luar Mekah, dia harus memang ditempatkan kepada mikot-mikot batasan-batasan dia memulai dia niat ihram untuk berhaji ataupun untuk berumrahnya dia. Ya. Jadi nanti dipandu dikumpulkan oleh mutawifnya, oleh pembimbingnya, kemudian kita niat bareng-bareng sebelum kita melaksanakan haji. Itu dia sudah dibimbing dan sebagainya. Ya, maka kalau yayasan itu nanti ada uang bimbingannya, uang ini dan sebagainya, maka biasanya tambah lagi. Kemudian yang kedua, wal wuqufu bi Arafah. Yang kedua adalah wukuf di padang Arafah. Ini rangkaian yang memang cukup berat. Ini adalah rukun haji yang paling besar. Karena inilah yang menjadi perbedaan dengan umroh. Kalau umroh ini gak pakai wukuf. Gak pakai wukuf. Tapi kalau haji itu ketika dia sudah meniat berihram, dia menuju padang Arafah. Biasanya mulai dari zuhur tanggal 9 sampai besok subuh ketika Idul Adha, ketika hari Idul Adha. Itu batasan dari orang berwukuf. Di sana nanti orang ketika boleh dia zuhur sampai maghrib, ataupun dari maghrib sampai besok misalnya pagi, tergantung nanti pembimbingnya. Ya, karena ada rangkaian yang lain harus dijalankan, jadi nanti ada batasan waktunya. Nah, ketika di Arafah, ya, mereka akan berzikir, akan bertobat, akan beristighfar, mendengar khutbah dan sebagainya. Karena disitulah saat itu adalah saat yang paling mulia. Tempat itu pun menjadi tempat yang paling mulia saat itu. Kenapa? All ages on Arafah. Karena semua pandangan tertuju ke Arafah. Maka di situ Arafah menjadi sangat mulia. Sampai Allah bilang bahwa hari ini adalah hari terbanyak orang-orang yang akan dibebaskan daripada api neraka. Bahkan orang-orang yang sedang berwukuf di padang Arafah adalah orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah. Dan malaikat-malaikat pun berdoa untuk orang-orang yang sedang berwukuf di Arafah. Jadi saat itu orang akan banyak bermunajat, banyak minta ampun, ya, banyak beristighfar. Di situ tidak boleh melakukan sesuatu hal-hal yang memang diharamkan. Ya. Tidak boleh kita melakukan hal-hal
busuk, bicara macam-macam di situ, ya sudah kita berevaluasi, kita bertobat, kita menjalankan diri tentang kehambaan kita kepada Allah. Ya, dimana dulu ketika Nabi Adam ya yang memakan buah khuldi karena godaan dari setan, gitu ya, godaan dari setan, akhirnya Nabi Adam diperintahkan oleh Allah untuk pindah ke bumi. Kalimatnya wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal khosyin. Jangan sekali-kali kau dekati buah khuldi ini wahai Nabi Adam, kau akan rugi. Itu pesan Allah. Ya. Tapi karena setan sudah hasut, karena memang setan dikalahkan oleh Nabi Adam, ya, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa aradhum 'alal malaikah. Saat itu Adam diajarkan oleh Allah tentang keilmuan, kemudian Adam diperdebatkan dengan para malaikat karena Nabi Adam sudah diajarkan sehingga malaikat mengaku kalah dengan Nabi Adam. Gitu kan ya. Sehingga fasajadal malaikatu ila iblis. Allah perintahkan kepada malaikat supaya hormat kepada Nabi Adam. Ya, supaya memuliakan Nabi Adam walaupun Nabi Adam orang baru. Ya. Nabi Adam orang baru. Tapi karena dimuliakan oleh Allah, diajarkan oleh Allah, maka Allah mengajarkan kesopanan, ketundukan, kehormatan. Malaikat, silakan engkau menghormati Nabi Adam. Maka malaikat-malaikat sami'na wa ata'na tunduk menghormati Nabi Adam dengan baik, ila iblis. Kecuali iblis. Aba wastakbara. Dia tidak mau dan merasa sombong. Ya. Kenapa kau tidak menghormat kepada Nabi Adam? Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau ciptakan Adam dari tanah, aku kau ciptakan dari api. Aku tidak akan sujud, tidak akan hormat kepada Nabi Adam. Bukan karena Adamnya sebenarnya. Seharusnya iblis itu melihat siapa yang memerintahkan dia untuk hormat. Siapa yang nyuruh? Allah. Jadi nggak melihat Nabi Adam sebenarnya. Tapi ini adalah perintah dari Allah. Tapi karena kesombongannya, ya makanya ego, emosi, kesombongan harus dibuang. Ya, ketika kita melihat orang, gitu kan ya, itu jangan juga kita melihat sekonyong-konyong begitu saja. Ya, ada hal-hal yang kita hormati dari dia, apanya dan sebagainya. Jangan kita tidak melihat dan tidak menghargai orang sehingga kita tidak mau hormat kepada orang, bahkan sombong. Makanya nanti saking sombongnya saking sombongnya setan ini, sampai setan juga diusir oleh Allah. Ya. Bahkan Allah bilang la yadkhulul jannah man fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat kesombongan. Jadi dosa pertama ketika di surga dulu adalah dosa kesombongan. Makanya Allah murka banget dengan yang mau disombongin. Kaya enggak, ganteng pas-pasan, ya pinter juga dia segitu-gitunya, jabatan juga ya jabatan begitu. Apa yang mau disombongin kita? Ya, makanya man tawadu rafa'ahullah. Orang yang dia tawadu, rendah hati, maka Allah akan angkat derajat. Tapi wa man kabbara, orang yang memang sombong, ya maka ahanallah, Allah akan hinakan dia. Jadi ayo kita bergaul tidak dengan kesombongan, tapi dengan ketawaduan, dengan kerendahan hati kita. Jangan sampai nanti kita memasuki sifat-sifat setan, sifat-sifat kesombongan, ya angkuh, sombong dan sebagainya. Sombong itu kan rajul haqqi wa ghamtin nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, itu sombong. Ya, udah nggak mau nerima, gitu kan ya. Dibilangin nggak mau nerima, kemudian dia malah melecehkan orang lain. Maka bertemulah Nabi Adam dengan Siti Hawa. Ya, ketika diturunkan ke muka bumi, bertemunya di mana? Bertemunya adalah di Jabal Rahmah. Namanya Bukit Kasih Sayang. Gitu kan ya. Gitu. Bertobat
bertobat dan sebagainya di Arafah. Ya. Bertobat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi wukuf di padang Arafah. Ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa wukuf di padang Arafah, insyaallah ya. Ya nantinya dia masuk ke Arafah, kemudian dia nantinya sholat zuhur asar di Qashar, kemudian membanyakan zikir, kemudian dia banyaklah yang dia lakukan di sana untuk bersimpuh bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kita yang di Indonesia, ketika hari Arafah itu kita sudah puasa. Ya, walaupun terjadi perbedaan, ya di sana sudah Lebaran, hari Minggu, kita di sini baru Arafah, hari Minggu. Nggak apa-apa, karena perbedaan itu terjadi karena perbedaan ruqyah dan hilal. Jadi patokannya bukan Arab Saudi. Kalau Lebaran patokan Arab Saudi itu tidak standar. Yang standar adalah badan ruqyah dan hilal. Kata Nabi kan sumu li ru'yati waftiru li ru'yati. Puasalah kamu ketika engkau sudah melihat bulan, dan lebaranlah kamu ketika engkau sudah melihat bulan. Ataupun melaksanakan hisab yang dilakukan, ya, kemudian menentukan bahwa Senin itu adalah Idul Adha atau ru'yat Idul Adha, maka itulah yang menjadi standar patokannya. Bukan melihat negara lain ataupun Arab Saudi yang mereka lebarannya hari Minggu. Gak apa-apa deh hari Minggu. Kita di sini masih puasa Arafah. Maka orang yang puasa Arafah besok hari Minggu akan mendapatkan 2 tahun ampunan dari Allah. Tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya. Ya, bahkan kata Allah Sintina, dia akan tercatat mendapatkan 60 tahun ibadah. Itu dalam kitab Al-Sholin disebutkan seperti itu. Ya. Jadi kalau yang bisa puasa 9 hari dari mulai tanggal 1 sampai tanggal hari Minggu besok, itu luar biasa. Kalau memang tidak, dia 2 hari. Hari Arafah pada hari Sabtu, ya. Hari Tarwiyah pada hari Sabtu, dan Arafahnya pada hari Minggu. Ya. Minimal puasanya hari Minggu. Kalau yang udah nggak Sabtu hari Minggu, nggak apa-apa juga. Ya. 1 hari niat puasa bulan Dzulhijjah pada hari Arafah, hari Minggu. Lebarannya baru hari Senin. Nggak puasa juga Ustaz? Nggak apa-apa. Yang mau diapain emang nggak mau puasa? Ya sunnah, katanya sunnah, kalau ya udah orang nggak mau puasa gimana? Ya. Jadi ini adalah satu anjuran, ya, anjuran kebaikan yang bisa mengambil bagian-bagian dari kebaikan, ambillah kebaikan-kebaikan itu. Ya, mumpung kita masih Allah berikan sehat dan panjang umur kita. Ya. Kemudian yang ketiga, wal wuqufu bi Arafah wa tawafu bil baiti. Tawaf di depan Ka'bah Baitullah. Bil bait, ya, di Ka'bah Baitullah atau di Baitul Haram. 7 kali putaran dari sisi sebelah kiri, mulai dari Hajar Aswad, tanda biru. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kemudian kita tahu sekali, 2 kali, 3 kali, sampai 7 kali. Ya, nggak lama nanti Pak Haji semua umrah. Ya, kita doakan nih. Insyaallah ya. Nanti orang selesai pulang, baru dia jalan. Yang lain juga jalan ke kemana? Ya pokoknya orang orang haji kita senang, kita minta doain aja. Ya, jadi ketika kita nanti orang ketika sampai ke Mekah itu satu hal yang sangat membahagiakan. Ya Allah, sampai ke Mekah nangis, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudussalam, melihat Ka'bah. Ada orang yang ketika di depan Ka'bah nggak dikasih lihat. Itu banyak ceritanya kok. Yang matanya ketutup tuh nggak melihat Ka'bah.
Ya, jadi ketika di depan Ka'bah Baitullah itu ada 120 rahmat yang Allah turunkan. Ya. Jadi 60 rahmat kepada orang yang bertawaf. 40 rahmat bagi orang yang memang melaksanakan sholat sunnah. Jadi ketika selesai tawaf itu kita di depan Multazam, di makam Ibrahim itu kita sholat sunnah. Kemudian kita berdoa di situ. Ya Allah ma'atik liqobana wa liqoba abaina wa ummahatina. Ya Allah, aku mohon ya Allah agar Engkau bebaskan kami dan keluarga dari api neraka. Itu doa yang utamanya itu. Nanti kita doa lagi, ya Allah balighna wa ahla baitina. Ya Allah sampaikan kami dan keluarga, anak-anak cucuku ya Allah sampai ke sini. Gitu kan. Itu nanti yang umroh yang haji, ya Allah kemarin yang nganterin haji, yang doain haji, yang ratib ya Allah. Ya nggak usah disebutin panjang namanya. Simpulan. So, nanti saya sebutin gimana ya? Gak usah sebutin. Pokoknya jamaah saya musola jihad atau teman-teman saya ya Allah sampaikan ke sini ya ke depan Ka'bah itu. Karena di situ mustajab itu doanya. Ya, doanya mustajab. Jadi di situ kita berdoa 7 kali dan saya Pak RW 2 nih. Ya Allah luar biasa. Pak Dianto ya. Jadi ketika di depan Ka'bah Baitullah ada 120 rahmat yang Allah turunkan yang 60 buat orang yang tawaf. Ya. Tawaf itu bimanzilatis sholat. Tawaf itu adalah sama kedudukan dengan sholat, tapi kalau tawaf itu memang dia berjalan-jalan. Ya, jalan gitu. Sambil kita baca doa, membaca Rabbana Atina juga nggak apa-apa. Mau baca panduan juga nggak apa-apa. Cuma orang baca panduan bisa kesandung orang. Kalau gini, gitu kan yang paling susah kecil-kecil. Ya udah ngikutin mutawafnya aja, baca nih Rabbana Atina subhanallah walhamdulillah. Ikutin aja gitu kan. Nah yang kedua buat orang yang sholat 60 rahmat, 40 rahmat. Yang ketiga 20 rahmat Allah berikan kepada orang yang hanya memandang Ka'bah saja. Jadi nanti kalau kita lihat di sisi Ka'bah itu banyak orang diri, di atas banyak orang diri, padahal yang paling ngeliatin Ka'bah. Lihatin begini aja benar ngeliatin Ka'bah ya Allah gitu kan. Mata itu ditujukan ke Ka'bah dari itu. Itu dapat 20 rahmat dari Allah. Cuman mandangnya saja tuh. Mandangin doang. Apalagi di sholat 40, dia tawaf, dia dapat 60 rahmat. Ya, makanya ketika ada orang yang memberikan kesempatan zuhur, dia tawaf 7 kali. Tawaf aja walaupun tidak umur, dia tawaf aja. Asar dia tawaf juga. Maghrib dia tawaf juga. Kenapa? Bimanzilatis sholat. Jadi tawaf berkali-kali nggak apa-apa. Tawaf lagi. Asal kagak capek aja. Ya, karena 7 kali kita lagi haji begini tawaf berat. Makanya tawaf itu boleh dengan digotong, boleh dengan kendaraan. Karena Rasulullah SAW dulu ketika Rasulullah tawaf, Rasulullah itu naik onta. Maka ini menjadi satu hukum bahwa yang namanya tawaf itu tidak hanya berdiri atau dia jalan. Tapi tawaf itu boleh dengan ditandu, boleh dengan didorong, boleh juga dengan sepeda yang pencet jalan, nggak apa-apa. Jadi kalau kita di atas itu area, itu kalau kita jalan kaki, itu jauhnya jauh banget itu. Ya. Sekarang disewain itu yang mau topeng itu tetap jalan satu. Ya, kalau kita bisa bawa skuter kali ya. Bawa skuter gitu. Atau bawa sepatu roda. Ya, itu di atas, tapi kalau di bawah nggak bisa. Di bawah itu nggak bisa kita untuk tawaf dengan kendaraan. Jadi hukum Nabi Rasulullah ketika naik onta itu ulama-ulama bilang bahwa ini adalah hukum bahwa Rasulullah mencontohkan boleh dengan kendaraan. Kalau dulu Rasulullah nggak pernah naik onta, maka akan dihukumi bahwa umrah itu tidak boleh dengan kendaraan. Itu jadi naiknya Rasulullah ke onta itu jadi satu rahmat, jadi satu hukum. Oh ternyata boleh. Rasulullah naik onta, orang boleh sewa, tapi kita enggak. Sakit atau nggak sakit? Kita nggak sakit, kita nggak apa-apa. Gitu kan? Karena hukumnya. Kemudian, ya, wasa'yu baina Safa wal Marwah. Kita kemudian sa'i antara Safa dan Marwah. Safa sekali, Marwah 2 kali, itu sampai 7 kali. Ini ketika dulu Nabi Ibrahim
dia meninggalkan Nabi Ismail, kemudian Siti Hajar mencari-cari ayat dan sebagainya. Ini menjadi satu gambaran ya pergerakan, orang harus bergerak. Sama juga itu gambaran orang harus bergerak, nggak boleh diam. Islam itu harus bergerak, nggak boleh tetap. Ikhtiar, mencari rahmat Allah, mencari doa Allah, mencari rizki dan sebagainya dengan cara bergerak. Contohnya apa? Kayak tawaf pun bergerak sampai 7 kali. Sa'i pun begitu bergerak. Jadi harus bergerak. Situasi juga harus bergerak. Nggak boleh situasi kita tuh diem aja. Keadaan tuh begitu aja nggak boleh sebenarnya. Harus ada perubahan ke arah yang lebih baik, perubahan ke arah yang lebih baik. Cara memang dievaluasi. Oh ini kurangnya, ayo kita perbaiki. Ayo kita perbaiki. Sehingga pergerakan ikhtiar itu menjadi sebuah ikhtiar perubahan. Ya, menjadi sebuah ikhtiar perubahan. Sayang aja kemarin ikhtiar perubahan ini kalah itu kemarin ya. Sudah takdirnya begitulah udah. Ya, wal halqu yang terakhir yang kemudian cukur. Awit taksiru, mendekin rambut. Ya, jadi minimal 3 helai. Botak boleh nggak? Bagus. Jadi nggak wajib botak. Ya, cukup 3 lembar. Ya, rambut kita gunting, selesai kita tahallulnya. Ya, kalau sudah tahallul itu sudah boleh kita melakukan hal-hal yang tadi nggak boleh. Ya. Kalau lagi ihram, lagi haji itu kalau jima berkumpul dengan istrinya melakukannya itu haram. Dan dia kena dam itu bisa banyak ontak gitu. Ya itu tuh lebih berat itu kalau orang melakukan hubungan suami istri. Nah, setelah sudah tahallul boleh deh. Ya sudah, kalau sudah selesai lalu atau sebelum haji atau sebelum melaksanakan rangkaian haji. Tapi kalau sudah masuk rangkaian haji itu nggak boleh. Illal wukuf arkanul umrati. Ya, kecuali wukuf yang tidak dilakukan dalam rukun umroh. Jadi kalau misalnya mau umroh ini cuma begini, ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul, kemudian tartib, udah selesai. Itu yang memang rukunnya aja. Sebenarnya begitu, makanya orang ketika umroh banyak yang umroh berkali-kali. Tapi kalau haji rangkaiannya cuma sekali. Kemudian dia dari ihram, kemudian dia wukuf di padang Arafah, kemudian dia tawaf, kemudian dia sa'i, kemudian dia tahallul, kemudian tartib, sudah selesai rangkaian haji. Setelah haji baru dia umroh. Wallahu a'lam.